జై శ్రీకృష్ణ. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం నారాయణ కవచం పారాయణ చేసుకొని దాని యొక్క అర్థాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుందాము. ఈ నారాయణ కవచం దేనిలో చెప్పబడింది, అలాగే దీనిని ఎవరికి చెప్పారు, దీనిని పారాయణ చేసి ఎవరు ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందారు, ఆ శ్రీమన్నారాయణ మనకు ఏ రూపాల్లో ఎక్కడ రక్షిస్తూ ఉంటాడు, అలాగే ఏ సమయాల్లో ఏ రూపాల్లో రక్షిస్తాడు, ఆయన యొక్క ఆయుధాలు మనని ఏ విధంగా రక్షిస్తాయి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా దీంట్లో మనం తెలుసుకుందాము. దీనిని పారాయణ చేసిన వాళ్ళు ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందారు అనేది కూడా మనం చక్కగా తెలుసుకుందాము. ముందుగా ఈ నారాయణ కవచం యొక్క మూలం ఎక్కడంటే బమ్మెర పోతన గారి భాగవతంలో 6వ స్కందంలో 8వ అధ్యాయంలో ఈ నారాయణ కవచం గురించి చెప్పబడిందనమాట. కవచము అంటే రక్షణ అనమాట. ఆ నారాయణుని యొక్క రక్షణ మనకి ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఇప్పుడు దీన్ని పారాయణ చేసుకుందాము. సచ్చిదానందరూపాయ విశ్వోత్పత్యాదిహేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయం నుమః. రాజోవాచ యయా గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్ క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియం భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మనారాయణాత్మకం యథా తథాయినః శత్రూన్ ఏన గుప్తో జయన్మృధే. శ్రీశుక ఉవాచ వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రః మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే నారాయణాఖ్యం వర్మాః తదిహైకమనాశృణు. శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదంముఖః కృతస్వాంగకరన్యాసః మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః. నారాయణమయం వర్మ సన్నహ్యేద్భయ ఆగతే పాదయోర్జానునోర్వూర్వో ఉదరే హృద్యథోరసి ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాత్ ఓంకారాదీని విన్యసేత్. ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా. కరన్యాసం తతః కుర్యాత్ ద్వాదశాక్షర విద్యయా ప్రణవాదియకారాంతం అంగుళ్యం గుష్ఠపర్వసు న్యసేద్ధృదయ ఓంకారం వికారమనుమూర్ధని షకారం తు భ్రువోర్मध्ये నకారం శిఖయా దిశేత్ వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాత్ నకారం సర్వసంధిషు మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్బుధః
सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावट्वां मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतं शगर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राणः उदात्तशक्तिः मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुः ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु
कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिष्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्य कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितः भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मन् शतचन्द्रच्छादया द्विषामघोरां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यः भूतेभ्यो मूढ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्याः येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवास्तोत्रस्तोभश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यः विश्वक्षेणस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामा रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षुदुक्षूर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यं जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावासंस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यः व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः
योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनात् अस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धामस्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रुतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतः विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्ठं न सिद्धिलाभं परमेशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुखाम्बुजं दर्शय सन्ततं मे न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्ठं न सिद्धिलाभं परमेशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुखाम्बुजं दर्शय सन्ततं मे न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्ठं न सिद्धिलाभं परमेशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुखाम्बुजं दर्शय सन्ततं मे ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय నారాయణాఖిలగురో భగవన్నమస్తే. ఇప్పుడు మనం దీనికి తెలుగు భావాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం. ఆ అర్థం తెలుసుకొని చదివితే ప్రతిఫలం అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని అర్థం మన మనస్సులో లీనమైపోయి ఉంటుందన్నమాట. అది చదువుతూ ఉంటే మనకి కళ్ళకి కట్టినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. ముందుగా ఈ నారాయణ కవచం యొక్క మూలం ఏమిటంటే బమ్మెర పోతన గారి భాగవతంలో 6వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయంలో మన ఈ నారాయణ కవచం గురించి చెప్పబడిందనమాట. ఇప్పుడు దీంట్లోకి శ్లోకాల్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ దీన్ని ఎవరికి చెప్తున్నారు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు గారు ప్రశ్నిస్తున్నారంట. ఎవరిని అంటే సుఖమునీంద్రుడు గారి. ఏమని అడుగుతున్నారంటే దేవరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడు ఏ విద్య వల్ల శత్రువులైనటువంటి అసురులని చతురంగ బలాలను సులభంగా జయించాడో, ముల్లోకాల రాజ్యలక్ష్మిని పరిపాలించగలిగాడో చెప్పండి. ఇంకా ఏ నారాయణ కవచం వలన ఇంద్రుడు విజయం సాధించగలిగాడో, దేవతలకి రాక్షసులకు యుద్ధం ఎలా జరిగిందో వివరంగా చెప్పండి అని పరీక్షిత్ మహారాజు శుకమునీంద్రుని గారిని ప్రశ్నించారన్నమాట. అప్పుడు శుకమునీంద్రుల వారు ఇలా చెప్తున్నారు. దేవతలు ఏ సమయంలో అయితే త్వష్ట కుమారుడైనటువంటి విశ్వరూపిణి దేవ పురోహితుడిగా అంగీకరించారో అదే సమయంలో ఇంద్రుని ప్రార్థనను అంగీకరించి విశ్వరూపుడు నారాయణ కవచం ఉపదేశించాడో తెలియజేశాడు. అంటే ఇంద్రుడికి విశ్వరూపుడు ఈ నారాయణ కవచాన్ని తెలియజేశారన్నమాట.
విశ్వరూపుడు ఎవరు అంటే త్వష్ట యొక్క కుమారుడు అనమాట. త్వష్ట కుమారుడైనటువంటి విశ్వరూపుణ్ణి దేవతలందరూ కూడా తమ పురోహితుడుగా అంగీకరించారు. అప్పుడు ఆ ఇంద్రుడు ప్రార్థనని అంగీకరించి విశ్వరూపుడు నారాయణ కవచాన్ని ఇంద్రునికి ఉపదేశించారనమాట. మరి ఇప్పుడు ఈ నారాయణ కవచం పారాయణ చేయడానికి ముందుగా ఎలా మనం సన్నద్ధత చేసుకోవాలి, ఆ భగవంతుణ్ణి మనలో ఆవాహన ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. మొదట ఏం చేయాలంటే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని ఆచమనం చేసుకొని 2 చేతులు కుషాగడ్డితో చేసినటువంటి ఉంగరాలు ధరించుకోవాలన్నమాట. అంటే ఉంగరం వేలికి ఆ కుషాగడ్డితో తయారు చేసినటువంటి ఆ ఉంగరాల్ని ఆ ఉంగరం వేళ్ళకి 2 చేతులకి కూడా ధరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఉత్తర దిగ్గుగా దర్భచాప వేసుకొని కూర్చోవాలి. దాని మీద కూర్చున్న తర్వాత అంగన్యాసము కరన్యాసం చేసి మంత్రాలతో తనకి తాను నిశ్శబ్దంగా శుద్ధి చేసుకోవాలన్నమాట. భయం కలిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే నారాయణ కవచం ధరించినటువంటి వారికి ఎటువంటి భయం కూడా ఉండదన్నమాట. ఓం నమో నారాయణ అనే మంత్రం యొక్క ఆ 8 అక్షరాలు వరుసగా పాదాలు ఓం, మోకాలు నా, తొడలపై మో, పొట్ట మీద అంటే బొడ్డు దగ్గర నా, హృదయంపై రా, వక్షస్థలంపై యా, నోటిపై అణ, తలపై యా, ఓంకారంతో మొదలైనటువంటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఈ అంగాల్ని మనం స్పృశిస్తూ ఆ అక్షరాల్ని ఓం నమో నారాయణాయ అనే 8 అక్షరాలు కలిగినటువంటి ఈ ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షరిలో ఓం మొదలుకొని ఈ 8 అక్షరాలతో వరుసగా అంగన్యాసం చేయాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఇది ద్వాదశాక్షరి మంత్రం అన్నమాట. 12 ద్వాదశ అంటే 12 అక్షరాలు కలిగినటువంటి మంత్రం అన్నమాట. దీంతో కరన్యాసం చేయాలంట. అంటే మంత్రంలోని 12 అక్షరాలతో 2 చేతుల వేళ్ళ కనుపుల యందు న్యాసం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది మనకి ఈ అంగన్యాసం కరన్యాసం అనేది శివునికి అభిషేకం చేసేటప్పుడు చేయిస్తూ ఉంటారు పురుషుల చేత. ముందు కుడి చేతి వేలుతో స్టార్ట్ చేసుకొని ఈ కరన్యాసం అనేది తర్వాత ఎడం చేతి వేళ్ళతోటి ముగించుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఓం విష్ణవే నమః అనే మంత్రాన్ని గ్రహించి హృదయాన ఓంకారాన్ని, శిరస్సున వికారాన్ని, కనుబొమ్మల నడుమేమో షకారాన్ని, శిఖయందేమో నకారాన్ని, తర్వాత 2 నేత్రాల యందు మిగిలిన శరీర సంధి అంటే కీళ్ళ మధ్య ప్రదేశాల్లో అన్నమాట నకారాన్ని న్యాసం చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే కరన్యాసంలోనే భాగాలన్నమాట. హస్తముద్రతోటి మకారాన్ని విన్యసించుకొని సాధన చేసేవాడు మంత్ర స్వరూపుడుగా కావాలన్నమాట. అనంతరం తర్వాత ఏం చేయాలంటే చివరి అక్షరానికి మా విసర్గను జోడించేసి ఓం మహా అస్త్రాయ ఫట్ అనే మంత్రంతో దిగ్బంధం చేసి భగవంతుని మనస్సులో ధ్యానించినట్లయితే విద్యామూర్తిగా తపోమూర్తిగా రూపొందుతాడు. అంటే ముందు ఉత్తర దిక్కుగా కూర్చొని దర్భ యొక్క చాప మీద అంగన్యాసం కరన్యాసం మనకి చెప్పినటువంటి ఈ ద్వాదశి అష్టాక్షరి మంత్రాలతోటి అంగన్యాసం కరన్యాసం చేసుకొని మనము ఈ పారాయణకి సంసిద్ధం కావాలి అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. ఐశ్వర్యం, ధర్మం, కీర్తి, లక్ష్మి, జ్ఞానం, వైరాగ్యం వీటన్నిటితోటి పరిపూర్ణుడైనటువంటి ఆ భగవానుని ధ్యానించి తను కూడా ఈ అంగన్యాస కరన్యాసం చేసుకొని భగవంతుని రూపంగా భావించాలన్నమాట. ఆ తర్వాత విద్య, తేజ, తపోరూపమైనటువంటి ఈ నారాయణ కవచాన్ని పఠించటం ప్రారంభించాలన్నమాట. ఇక్కడి వరకు కూడా మనకి ఈ 11వ శ్లోకం అన్నమాట. 11 శ్లోకాల వరకు కూడా మనం ఈ నారాయణ కవచం పఠించడానికి ముందు ఎలా సిద్ధపడాలి, ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, మన శరీరాన్ని ఆ భగవత్ స్వరూపంగా ఎలా మార్చుకోవాలి అనే విషయాల్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ నారాయణ కవచం మనల్ని ఎలా రక్షిస్తుందో అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. భగవానుడైనటువంటి శ్రీహరి గరుక్మంతుని వీపు మీద 2 పాదపద్మాలు ఉంచి కూర్చుంటాడనమాట.
తన 8 చేతుల యందు శంఖం, చక్రం, కవచం, ధనస్సు, ఖడ్గం, బాణం, పాశం, గద అనే ఆయుధాలు ధరించి ఆ భగవానుడు సర్వదిక్కుల నుండి నన్ను రక్షించుగాక. ఇక్కడ నుండి మనం ఒక్కొక్క శ్లోకంలో మనం ఒక్కొక్క రూపాన్ని తలుచుకుంటూ నన్ను రక్షించాలి అని ఆ నారాయణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత మత్స్యమూర్తి అంటే మత్స్యావతారం అన్నమాట. మత్స్యావతారంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడు నన్ను నీటిలో ఉండేటటువంటి జంతువుల నుండి, అలాగే వర్షాలు, వరదలు, తుఫాన్లు అలాంటి వరుణుని యొక్క పాశాన్ని నుండి కూడా రక్షించుగాక అని ఆ మత్స్యరూపుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాం. తర్వాత మాయావటుడైనటువంటి వామనమూర్తి అనమాట. ఆయన 2 అడుగులతోటి ఒకటి భూమిని, ఒకటి ఆకాశానికి కొలిచేశాడనమాట. అలాంటి వామనమూర్తి మన్ని స్థలములందు విశ్వరూపుడైన వాడి త్రివిక్రముడేమో ఆకాశమునందు రక్షించుగాక. అంటే ఎక్కడా కూడా మనకి ఎటువంటి ఆపద రాకుండా ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారాలు మనని ఎక్కడ ఏ విధంగా రక్షిస్తాలి అనేదే మనకి నారాయణ కవచంలో ప్రస్తుతం చెప్తున్నారనమాట. ఎవరు భీకరమైనటువంటి నవ్వు వలన అన్ని దిశలు కంపించాయో, ఎవరి గర్జన మాత్రాన రాక్షస స్త్రీల గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిండాలు ముక్కలయ్యాయో, రాక్షసుల రాజుకు శత్రువైనటువంటి ఆ నృసింహుడు కోటలు, అరణ్యాలందు, రణభూముల వంటి క్లిష్ట ప్రదేశాల్లో నన్ను రక్షించుగాక. ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి భయంకరమైనటువంటి ఆ నవ్వు అన్ని దిక్కులు కంపించిపోయిందంట నవ్వులకి. ఆయన గర్జిస్తే రాక్షస స్త్రీల్లో గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువులు పిండాలు కూడా ముక్కలైపోయాయంట. అలాంటి రాక్షసులకి శత్రువైనటువంటి వాడు నృసింహస్వామి అన్నమాట. ఆయన మనని కోటలయందు, అరణ్యాల్లో, తర్వాత యుద్ధ భూములయందు, భయంకరమైనటువంటి క్లిష్ట ప్రదేశాల్లో మనల్ని రక్షించుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒకే కూర మీద భూమండలాన్ని ధరించినటువంటి వరాహమూర్తి మనకి మార్గ మధ్యమందు, తర్వాత దుండగుల నుండి రక్షించాలి అని కోరుతున్నాడు. ఆ తర్వాత పరశురాముడు పర్వత శిఖరాలందు, తర్వాత భరతుని పెద్దన్న అయినటువంటి లక్ష్మణ సమేతుడైనటువంటి శ్రీరాముడు దూరదేశాల యందు ఉన్నటువంటి నన్ను రక్షించుగాక. నారాయణుడేమో మోహము, మారణము ఇలాంటి క్రియల నుండి నన్ను రక్షించమని చెప్తున్నాడు. తర్వాత నరుడు గర్వపడకుండా ఉండడాన్ని రక్షించమని చెప్తున్నాడు. గర్వపడకూడదు అనమాట. తర్వాత యోగీశ్వరుడైనటువంటి దత్తాత్రేయుడేమో యోగ విఘ్నాల నుండి, త్రిగుణాధిపతి యొక్క కపిలదేవుడేమో కర్మబంధనాల నుండి రక్షించుగాక అంటున్నాడు. తర్వాత మన్మధుని భార్య నుండి సనత్ కుమారుడు రక్షించాలని, ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే దేవతల్ని అవహేళన చేసి నమస్కారం చేయకుండా తిరస్కరించడం వలన మన వల్ల అపరాధం కనుక జరిగితే ఆ హయగ్రీవుడు అంటే గుర్రము ముఖంతో ఉన్నటువంటి స్వామి అన్నమాట. ఆయన మనల్ని రక్షించాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాం. సేవా అపరాధములు, సేవ చేయకుండా దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు జరిగితే దాని నుండి ఎవరు రక్షించాలంట? నారద మహర్షి రక్షించాలట. నానా విధాలైనటువంటి నరకాల నుండి కూర్మమూర్తి నన్ను కాపాడుగాక అంటున్నాడు. అనారోగ్యము, చలి నుండి, వేడి వీటన్నింటి నుండి కూడా మనల్ని ధన్వంతరి రక్షించాలని, తర్వాత లోకనింద నుండినేమో వృషభదేవుడు రక్షించాలని, యజ్ఞపురుషుడు వ్యక్తులు సృష్టించిన సమస్యల నుండి బలరాముడు, తర్వాత కోపంగా ఉండేటటువంటి సర్పాల నుండినేమో ఆదిశేషుడు రక్షించాలి అని కోరుకుంటున్నాం అన్నమాట. తర్వాత మేల్కొలుపులు అంటే వేద జ్ఞానం లేకపోవడం మూలాన జరిగేటటువంటి ఆ తప్పులన్నీ కూడా వ్యాస భగవానుడు, తర్వాత వంచన మరియు అజ్ఞానం
వల్ల చేసేటటువంటి తప్పులనేమో బుద్ధదేవుడు వాటి నుండి మనని రక్షించాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇంకా చివరిగా కలికాలంలో చేసే పాపాల నుండి కల్కి దేవుడు నన్ను రక్షించుగాక అని చెప్పేసి ఆ నారాయణ యొక్క అవతారాలన్నీ కూడా మనల్ని వేటి నుండి ఏ అవతారాలను కాపాడతాయి అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు ఏ సమయంలో ఏ రూపాలతో మనని రక్షిస్తాడు, ఇందాకేమో ఎక్కడెక్కడ ఏ అవతారంలో రక్షించాలి అనేది తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ సమయంలో ఏ దేవుడు మనని రక్షిస్తాడు, ఏ అవతార పురుషుడు అని. ఉదయాన్నే గదము ఆయుధాలు ధరించినటువంటి కేశవుడు రక్షిస్తాడంట. ఆ తర్వాత మరో 2 గంటల తర్వాత వేణువుని పట్టుకొని ఊదినటువంటి గోవిందుడు రక్షిస్తాడంట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 2 గంటల తర్వాత అన్ని శక్తులకు ప్రభు అయినటువంటి నారాయణుడు, మధ్యాహ్నమేమో తన శత్రువులను చంపడానికి చక్రంతో ఉన్నటువంటి విష్ణు భగవానుడు నన్ను రక్షించుగాక. ఇంకా మధ్యాహ్నం రాక్షసులు భయపడేటటువంటి విల్లును ధరించినటువంటి మధుసూదనుడు రక్షించుగాక. సాయంకాలం అందేమో త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు రూపమైనటువంటి అవతారం ఏంటంటే మాధవుడు రక్షించాలట. సూర్యాస్తమయ సమయం అనంతరమేమో ఋషికేశుడు, అర్ధరాత్రికి ముందు పద్మనాభుడు నన్ను రక్షించుగాక. అర్ధరాత్రి తర్వాత శ్రీవత్సమును ధరించినటువంటి శ్రీహరి, సూర్యోదయానికి ముందేమో తన చేతిలో కత్తిని పట్టుకున్నటువంటి జనార్దనుడు రక్షించాలట. సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడు దామోదరుడు, సర్వసంధ్యలందు విశ్వేశ్వరుడు, సూర్యోదయం అయిన తర్వాత కాలమూర్తి నన్ను రక్షించుగాక. ఇప్పుడు ఆ పరమాత్మ యొక్క ఆయుధాలు మనల్ని ఎలా రక్షిస్తాయో చెప్తున్నారు. సుదర్శన చక్రమా ప్రళయకాలంలో పదునైనటువంటి అంచుల చివర జ్వాలలతో అతి తీవ్రంగా అన్ని దిశలకు తిరుగుతూ భగవంతుని ప్రేరణ చే సమస్త దిశలకు తిరిగే శక్తి కలిగినటువంటి నీవు గాలి సహాయం చేత అగ్ని ఎండుగడ్డితో నిండినటువంటి అడవులను భస్మం చేసినట్టుగా నా శత్రు సైన్యాల్ని దగ్ధం చేయుదు కాక. ఎండిపోయినటువంటి గడ్డి అగ్ని సహాయంతో గాలి సహాయంతో ఎలా మండి బూడిదవుతుందో అలాగే నా శత్రు సైన్యం మొత్తం కూడా నాశనం పోవాలి అని కోరుకుంటున్నాడు. ఎవరిని? ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని అన్నమాట. ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క గద, ఆ గద పేరు ఏంటంటే కౌమోదకి అన్నమాట. ఆ కౌమోదకి ఆయుధాన్ని గదాయుధమా నీ నుండి జన్మించేటటువంటి నిప్పు కణాలు పిడుగులతో సమానమైనవి. నీ భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి దాను, నేనేమో ఆయన సేవకుడు. నువ్వు భగవంతుడికి ప్రియమైతే నేను ఆ భగవంతుడికి సేవకుడిని. కనుక నువ్వు కూష్మాండ, వైనాయకాలు, యక్షులు, రాక్షసులు, భూతాలు, మరి గ్రహాలు, ప్రేతాది సమస్త దుష్టగణాలను ముక్కలుగా నాశనం చేయుదుగాక. నా సమస్త శత్రువుల్ని కూడా నువ్వు చంపేదు కాక అని కౌమోదకిని ప్రార్థిస్తున్నారు. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడి చేతిలో ఉండేటటువంటి ఓ శంఖమా, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా శ్రీకృష్ణుడి చేతిని అలంకరించి ఉంటావు కదా, దాని నుండి వచ్చేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి శబ్దములు, శంఖం ఊదినప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఆ శబ్దం అన్నమాట, నా శత్రువుల యొక్క హృదయాలను కంపింపచేయి. మరియు భూతాలు, ప్రేతాలు, భయంకరమైనటువంటి కళ్ళతో ఉన్నటువంటి పిశాచాలు, బ్రహ్మ రాక్షసులు మొదలైన వాటినన్నిటినీ కూడా తరిమి కొట్టుము. ఇంకా ఖడ్గము, ఈ ఖడ్గం చాలా శక్తివంతమైందన్నమాట. నీవు మాధవునిచే ప్రయోగింపబడి నా శత్రువుల్ని ముక్కలుగా ఖండించు. ఇంకా పోతే కవచం అన్నమాట. నా యందు 100 చంద్రమండలాలతో అలంకృతమై ధర్మస్వరూపమై ఉంటాయి. పాపాత్ములు, పాపదృష్టి కలవారు అయిన నా శత్రువుల కన్నులు మూసేయి, వారిని సర్వదా గుడ్డివారిని చెయ్యి అని చెప్పేసి ఖడ్గాన్ని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. తర్వాత కవచాన్ని వేడుకుంటున్నారనమాట. ఆ కవచాన్ని ఏమని వేడుకుంటున్నారు? పాపాత్ముల్ని గుడ్డి వాళ్ళని చెయ్యి, వాళ్ళ యొక్క దృష్టి నా మీద పడకుండా చెయ్యి అని అడుగుతూ ఉన్నారనమాట.
తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నారంట, చెడు గ్రహాలు, తోకచుక్కలు, ఉల్కలు, కేతుగణాలు మరియు అసూయ పడేటటువంటి మానవుల యొక్క ప్రభావం నుండి మరి సర్పాలు, తేళ్ళు, కోరలు కలిగినటువంటి క్రూరమైనటువంటి మృగాల వలన సంభవించేటటువంటి ఉపద్రవాలని తొలగించి నన్ను రక్షించుగాక అని అంటున్నారు. భూత ప్రేత పిశాచాదుల నుండి మరియు గత పాపాల నుండి కూడా నన్ను రక్షించుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా భగవానుని యొక్క నామరూప ఆయుధాలను స్మరించినంత మాత్రానే మనకి ఇలా ప్రయోజనాలన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయి, మన కష్టాలన్నీ దూరం అయిపోతాయి అని చెప్తున్నారన్నమాట. పూర్తిగా త్వరగా నాశనం అయిపోయి మన పవిత్ర జీవితానికి ఉన్నటువంటి అవరోధాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి శ్రేయస్సు కలుగుతుంది, శుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆయుధాలు కూడా మనల్ని రక్షిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఏ ఏ రూపాల్లో ఎలాంటి కష్టాల నుండి రక్షిస్తాడు, ఏ ఏ సమయాల్లో ఏ ఏ రూపాలతో రక్షిస్తాడు, ఆయన వేసుకున్నటువంటి ఆ ఆభరణాలు, ఆ ఆయుధాలు మనల్ని ఏ విధంగా రక్షిస్తాయి అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్పారనమాట. ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, నానా విధాలైనటువంటి అంటే వేదాలు, పూజల ద్వారా సామగానాలతో స్తోత్రం చేయబడేటటువంటి ఆ గరుత్మంతుడు రక్షాదక్షుడై నన్ను కటాక్షించునుగాక. అలాగే విశ్వక్షేణుడు వారి నామం జపించడం వలన అంతులేని బాధల నుండి, ఆపదల నుండి రక్షించుదురుగాక అంటున్నారు. శ్రీమన్నారాయణ యొక్క నామము, రూపము, వాహనము, ఆయుధాలు నా బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను, మనస్సును మరియు ప్రాణాలను సర్వ విధాలా రక్షించుదురుగాక. మరి ఇప్పుడు ఈ నారాయణ కవచం చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మన యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉండాలి అంటే, కార్యకారణ రూపమైనటువంటి జగమంతా భగవంతుడి యొక్క స్వరూపమే అనే సత్యాన్ని గ్రహిస్తే మన కష్టాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయట. ఈ విశ్వం సమస్తము భగవంతుని స్వరూపంగా భావించి ధ్యానించే వారిని తన మాయాశక్తి ద్వారా భూషణ, ఆయుధ, నామ, రూపాది శక్తులను ధరించి తిరుగులేని వాడై విరాజిల్లేటటువంటి ఆ మహావిష్ణువు అవశ్యము కాపాడుగాక అంటున్నారు. ఈ జగత్తంతటికీ కూడా భగవంతుడు శ్రీహరే. ఆయనే కదా మొట్టమొదట సృష్టించింది. సృష్టికి ఆది పురుషుడు ఎవడంటే శ్రీహరి అనమాట. ఆ శ్రీహరి బ్రహ్మని సృష్టించారు. ఆ తర్వాత సృష్టి మొదలైందనమాట. ఇది తిరుగులేని సత్యం కాబట్టి దీంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదనమాట. ఈ కారణం వలన సర్వజ్ఞ, సర్వవ్యాపక, సర్వగతుడైనటువంటి శ్రీహరి సర్వకాలములందును సమస్త ప్రదేశములందును మనల్ని రక్షించునుగాక. భయంకరమైనటువంటి తన అట్టహాసం చేత, తన తేజం చేత సమస్త తేజాలను హరింపచేసేవాడగు ఆ నృసింహస్వామి దిశా విదిశలే అందు అన్ని ముల్లోకాల్లో పైన, కింద, లోపల, వెలుపల అన్ని దిక్కుల నుండి కూడా నన్ను రక్షించుగాక. ఇంకా ఆ విశ్వరూపుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఓ దేవేంద్ర, నేను నీకు నారాయణ కవచం వినిపించాను. ఈ కవచం వల్ల నీవు నిన్ను రక్షించుకో. దీనివల్ల నీవు సులభంగా రాక్షసుల రాజులందరినీ జయించగలవు అని చెప్పాడు. ఈ నారాయణ కవచాన్ని చదివే వాళ్ళ యొక్క కంటి చూపు పడిన ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క బాధలు, భయాలు దూరం అవుతాయి. అలా కాకుండా ఆ నారాయణ కవచాన్ని పఠించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పాదాలను మనం స్పృశించినా కూడా మనలో ఉన్నటువంటి సమస్త భయాలు దూరం అవుతాయి. ఈ నారాయణ కవచ విద్యను ఎవరైతే ధరిస్తారో అట్టివాడు రాజు అవుతాడు. శత్రువులు, దుష్టగ్రహాల వలన, పెద్ద పులి మొదలైనటువంటి హింసా జంతువుల వలన కూడా ఏ విధమైనటువంటి భయము పొందడనమాట. ఎవరైతే పఠించారు వాళ్ళు ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేవరాజా, ప్రాచీన కాలంలో కౌశిక గోత్రికుడైనటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు నారాయణ కవచాన్ని ధరించాడంట. యోగధారణ వలన ఒక ఎడారి ప్రదేశంలో తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడనమాట. ఎక్కడైతే ఆ బ్రాహ్మణుడు శరీరం పడి ఉందో ఆ పైనుండి గంధర్వలోకరాజు చిత్రరథుడు తన భార్యలతోటి కలిసి విమానంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడట. అంటే కౌశికు గోత్రికుడైనటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఈ నారాయణ కవచాన్ని పారాయణ చేసి బాగా దాన్ని పఠించటం మూలాన తనకి యోగశక్తి వచ్చిందనమాట. ఆ తర్వాత అతను శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత గంధర్వ
రాజు అయినటువంటి చిత్రరథుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అతని శరీరం ఎక్కడైతే భూమి మీద పడిపోయిందో అది క్షీణించిపోయి ఎముకలు అక్కడ మిగులుతాయన్నమాట. అదే ప్రదేశంలో పై భాగం నుండి అంటే ఆకాశ మార్గం నుండి చిత్రరథుడు అనేటటువంటి గంధర్వుడు తన భార్యలతోటి విమానంలో భార్యలు అనమాట వాళ్ళతో విహరిస్తూ ఉంటే ఎక్కడైతే ఈ నారాయణ కవచం పారాయణ చేసినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఆ శరీరం పడి జీర్ణించుకుపోయి ఎముకలు మిగిలాయో ఆ ఎముకల్ని దాటాలి అనుకున్నటువంటి ఆ ప్లేస్ దగ్గర అతని దాటనివ్వకుండా ఆ విమానాన్ని కిందకి లాగేసినాయి అనమాట. అంత శక్తి అంటే ఆ నారాయణ కవచం యొక్క దారము అతని యొక్క ఎముకల్లో కూడా జీర్ణించుకుపోయి ఆ ఎముకలకు కూడా అంత శక్తి ఉందన్నమాట. ఆ చిత్రరథుడి యొక్క రథాన్ని భూమి మీదకి లాగేసినాయి అంట. అలా ఆ రథం భూమికి ఎందుకు చేరుకుందో ఆ చిత్రరథుడికి అర్థం కాలేదనమాట. ఇంతలో అటు నుండి ఒక ముని, ఆయన పేరేంటంటే వాలఖిల్యుడు అనేటువంటి ముని వెళ్తూ ఉంటే ఆయనని అడగ్గా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఈ నారాయణ కవచం ధరించినటువంటి ఈ శరీరం ఇక్కడ ఉండడం మూలాన నీ విమానాన్ని నిరోధించింది అతని మీద నుండి దాటి వెళ్లకుండా. కాబట్టి ఈ ఆపద నీకు తొలగాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఒకటే మార్గము, అది ఏంటంటే ఈ పుణ్యపురుషుడి యొక్క ఎముకల్ని తీసుకెళ్ళి నదీ జలాల్లో కలిపేస్తే నీ కష్టాలు తీరిపోతాయి అని చెప్పాడు. అప్పుడు వాళ్ళకి మహర్షి చెప్పినట్టుగా విని నారాయణ కవచ ప్రభావాన్ని గ్రహించి తూర్పు దిక్కుగా ప్రవహించేటటువంటి ఆ సరస్వతి నదిలో ఆ ఎముకల్ని అతని యొక్క నిమజ్జనం చేసి అక్కడ స్నానమాడి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు విశ్వరూపుడు అని ఇంద్రుడికి నారాయణ కవచం చదవటం వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితాన్ని తెలియజేశాడనమాట. ఇంకా శుకుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, పరీక్షిత్ మహారాజా, ఈ నారాయణ కవచాన్ని ఎవరైతే వింటారో పఠిస్తారో ఆ మానవుని యందు సమస్త ప్రాణికోటి ఆధారముతో గౌరవముగా తన శిరస్సుని వంచి నిలబడతాయి, అతనికి ఎటువంటి భయాలు ఉండవు, భయ విముక్తుడవుతాడు అని చెప్పాడు. ఆచార్యుడైనటువంటి విశ్వరూపిణి వల్ల ఈ వైష్ణవి విద్యను స్వీకరించిన తర్వాత 1000 యాగాలు చేసినటువంటి ఇంద్రుడు ఆ యుద్ధభూమిలో అసురుల్ని జయించాడనమాట. ఇంకా అతను ముల్లోకాలకు ప్రభువై సంపన్నతలతోటి ఆస్వాదిస్తూ అనుభవిస్తూ చక్కగా తన యొక్క ఇంద్ర పదవిని నిలబెట్టుకున్నాడు అని చెప్పి ఈ నారాయణ కవచం యొక్క అర్థం అన్నమాట. దీని అర్థం తెలిసి పారాయణ చేసుకుంటే, రోజు ఒకసారి పారాయణ చేస్తే మనకి ఎటువంటి కష్టాలైనా దూరం అవుతాయి. అలాగే మనకి దారిలో ఎక్కడ ఎటువంటి ఆపదలు వచ్చినా కూడా అవి ఆ భగవంతుడు మనల్ని వాటి నుండి కాపాడుతాడు. ఓం నమో నారాయణాయ.